유난히 무더웠던 지난 여름. 이곳은 수확을 앞둔 경기도 안성시의 인삼밭입니다. 한 해의 결실을 맺어야 할 시기. 그런데 곳곳에는 잎이 말라가고 있었는데요. 폭염과 가뭄이 지속됐던 탓에 미국 선녀벌레가 기승을 부렸기 때문입니다. 총 수확량의 40%는 완전히 감소됐다고 봐야죠. 그 농민들의 그 마음은 이름 말할 수 없죠, 이게. 미국 선녀벌레는 예쁜 이름과는 달리 농작물에 지독한 폐해를 끼치는 외래 해충입니다. 식물을 가리지 않고 즙액을 빨아먹어 농작물을 전부 말라 죽이는 것이 특징인데요. 번식력 또한 왕성합니다. 고약스런 이 녀석은 몇 년 동안 국내에 무서운 기세로 퍼져나갔는데요. 2009년 수원에서 처음 발견된 뒤 지금은 전국적으로 31개 모든 시군으로 확산됐습니다. 곤충의 일반적인 특징이 이제 변온 동물이기 때문에 외부 온도나 습도에 많은 영향을 받을 수밖에 없는데, 이와 같이 고온이 지속되게 되면 세대수가 빨라지고 또 겨울에도 살아남을 가능성이 높고, 그래서 매년 발생량이 증가하고 있습니다. 외래 해충으로 인한 피해가 점점 증가하고 있는 지금, 한 해 농사를 망친 농부의 시름은 깊어져만 가는데요. 과연 이 녀석을 막을 수 있는 방법은 없는 걸까요? 대규모 농업이 발달한 국가 미국. 뉴욕주에 위치한 코넬 대학교에서는 오래전부터 천적 곤충을 이용한 생물적 방제 연구에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 수년 전엔 옥수수를 갉아먹는 해충인 조명나방의 천적 곤충을 확보했는데요. This is Trichogramma austriniae. It was obtained in Jilin, China back in maybe 1990. They found Trichogramma austriniae parasitizing the Asian corn borer in Korea, in China, I think probably in Japan as well. Various areas in Asia where this is home to this bug. 옥수수에 알을 낳는 조명나방. 그 애벌레는 알곡을 갉아먹어 심각한 피해를 끼치는데요. 그런데 몸길이 1mm가 안 되는 조명알벌은 어떻게 15배나 큰 조명나방의 천적이 됐을까요? Approximately 5 grams of host eggs on each tray. 조명알벌을 모아서 붙인 스티커를 꺼내는 연구원. 조명알벌 주위에 조명나방의 알을 뿌리기 시작합니다. 그러자 갑자기 알 옆으로 몰려드는 조명알벌. 곧 조명나방의 알에 자기의 알을 낳기 시작합니다. 순식간에 검은색으로 변해버린 조명나방의 알. We use a mailing label, just a standard sticky mailing label. Okay. And we pour the eggs onto that, and then we put those either in a colony or else we coat them with already parasitized eggs. Really been able to find them. 끈끈이에 붙인 조명알벌의 알을 포장하는 연구원. 작은 크기의 알이 공기나 바람에 날리는 것을 방지하기 위함인데요. 잘 포장된 조명알벌의 알은 작물에 걸어두면 일주일 정도 뒤에 부화하여 또다시 자신의 임무를 수행하게 됩니다. 바로 조명나방의 알에 단란해서 나방 대신 자신의 애벌레를 부화시키는 겁니다. 아하, 이래서 바로 천적이라고 하는가 보네요. That's rearing a species, the Trichogramma species that you saw, and releasing them in large numbers into the field, and doing that repeatedly. So a lot of these practices go back many, many years.
There's over 200 species of natural enemies that are available commercially for various uses in greenhouses and in field settings. 이렇게 개발된 천적 곤충의 소스는 현재 상품화되어 널리 사용되고 있습니다. 농약은 쉽게 해충을 죽일 수 있지만 주위 환경까지 고사시키는 문제가 있기 때문인데요. 또 다른 이점도 있다고 합니다. The strengths are it's very safe and oftentimes not that expensive. And so if it's effective, it depends on the kind of if it's classical biocontrol and a new natural enemy is brought in to suppress the pest, it's essentially free. There's no cost and the pest is managed at a level that is not economically important. 캐나다 온타리오주의 한 화훼 농장. 이곳 온실에서는 국화와 포인세티아 등 다양한 화훼 작물들을 대규모로 기르고 있는데요. 출하를 앞둔 포인세티아들. 어라, 근데 저 희한하게 생긴 원반은 뭐죠? 군데군데 꽂혀있는 원반을 가까이 다가가서 확인해 보니 아하! 코넬 대학교에서 봤던 그 끈끈이와 비슷하네요. 바로 천적 곤충의 알이었습니다. In the business on a whole, we've turned to biologicals probably 15 years ago. Once we got the program down to where we needed it, it's very economical. You can't just look at the economics of it. You have to look at the benefits that are also associated with the product you're bringing to market, that it doesn't have any chemical residues on it. It just had natural predators taking care of the situation, and the environment on a whole for the staff working in here. It's a lot safer. 이 농장에서는 포인세티아뿐만 아니라 국화를 재배하는 데도 이 방법을 사용하고 있습니다. 포작물은 약간씩 다르지만 똑같은 원리로 해충을 방지하고 있었는데요. 또한 화훼류뿐만 아니라 고추, 토마토, 오이, 가지와 같은 다양한 채소 작물에서도 광범위하게 활용하고 있었습니다. 캐나다의 소비자들은 이러한 생물학적 방제법을 매우 선호한다고 합니다. 이 방법은 비용이 많이 들지 않아 제품의 단가를 낮춰주므로 소비자들이 부담 없이 구매할 뿐 아니라 해충들이 화학물질에 길들여져 있어서 더 이상 충분한 방제 효과를 이끌어낼 수 없기 때문이죠. Of all of the businesses we surveyed, about 70%, that's 70%, use biological control. So of the remaining, of the 30%, some of those do not use biological control, not because they don't think it's a good idea, but because the crops they're growing are very quick in terms of they're grown, they're out of the door in a very short amount of time, or they don't have significant pest problems on them. So we're close to, if you look at the crops on which biological control can be used, we're about at 100% of the crops where it can be used are using biological control. 천적곤충은 인간과 농작물에 피해를 입히는 해충을 죽이는 이로운 곤충, 즉 익충입니다. 천적곤충을 활용하면 부가가치 높은 친환경적인 수확물을 거둘 수 있다고 하는데 선진국에서는 화학물질로 파괴되는 생태계를 보존하기 위해서 오래전부터 이러한 생물학적 방제에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 천적 생물을 농업에 이용하는 시장 규모는 매년 20%씩 고성장을 기록하고 있다는군요. And because of insecticide resistance, they are not able to control some of the very important greenhouse pests that growers have. And so they need some other alternative control strategies. And so there's a lot of growers that are actively releasing various natural enemies to control the complex of pests that they have on their greenhouse crops.
And that's that has in the past decade has just been exploding, and every year more and more growers are interested in doing that. And that is a very widely growing industry. 세계는 지금 화석연료의 고갈, 기후변화, 환경오염 등의 위기로 인해 청정하고 재생 가능한 에너지 개발의 필요성을 느끼고 있습니다. 이런 문제 해결을 위해서 떠오른 대안, 바로 곤충인데요. 곤충을 이용한 기술들은 지구 온난화 방지와 녹색 성장에 기여할 뿐 아니라 인류에게 지속 가능한 환경을 제공해 줄 수 있기 때문입니다. 소는 저희들이 송아지가 나와서 먹을 수 있는 데까지 18개월이 걸리는데 곤충은 알에서 사람이 먹을 수 있는 데까지가 2달이 채 안 걸립니다. 그럼 이론적으로 1년에 6번 정도의 사이클을 돌릴 수가 있다는 겁니다. 그리고 곤충은 알을 하나 낳는 게 아니라 한 마리가 보통 200~300개의 알을 낳기 때문에 200~300배가 는다고 보시면 됩니다. 지구상에는 그 130만 종의 곤충이 서식하고 있습니다. 이러한 곤충에서 다양한 그 물질을 개발하고 발굴한다면은 곤충이 미래 그 신성장 동력 산업으로서 각광을 받을 걸로 생각이 되어집니다. 농촌진흥청은 곤충의 가치가 점점 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 세계 곤충 산업의 시장 규모는 2020년에 약 38조 원까지 성장할 것으로 전망했는데요. 곤충 산업은 현재 식용부터 애완, 화분매개, 의약용 등 다양한 분야로 발전하고 있습니다. 특히 친환경 농작물에 대한 관심이 높아지면서 곤충 산업에는 세계적으로 만여 개가 넘는 업체가 경쟁하는 것으로 알려져 있습니다. 이 가운데 천적 곤충 산업은 잠재력이 무궁무진한 산업으로 평가받고 있는데요. 천적 곤충의 이용은 앞으로 30% 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 우리나라 역시도 2020년에 천적 곤충 시장 규모가 약 67억 원까지 이를 것으로 예상하고 있습니다. 우리나라 곤충 산업의 시작 노력은 사실은 1990년대 중반이라고 우리가 이제 보통 얘기하고 있습니다. 농촌진흥청 안에 농업과학기술원이라는 연구소에 또 곤충과라는 그 부서가 있습니다. 거기서는 전통적으로 이제 해충 방제 이런 연구를 했었는데 해충 방제에 있어서 이제 친환경 방제 방법으로 천적을 이용하는 것을 이제 우리나라도 좀 본격적으로 도입을 하자. 그래서 천적 이용 기술 개발 연구가 시작이 됐고 비슷한 시기에 이제 각 대학에서도 비슷한 연구를 시작하게 됐습니다. 특히 경기도 농업기술원은 2007년부터 천적곤충 개발을 위한 연구를 시작했는데요. 포도나무 등 과소줄기 속에 숨어 사는 하늘소를 퇴치하는 개미 침벌. 그리고 과소나 화해류에 피해를 주는 깍지벌레의 천적인 어리줄풀 잠자리 등을 개발했습니다. 많은 이제 천적의 후보군들이 있는데 그것들을 실내에 가져와서 이제 인간의 힘을 빌어서 대량 생산할 수 있는지가 가장 관건이고요. 거기에 맞는 대량 사육 기술을 개발하는 것이 가장 핵심이 되겠습니다. 저희는 이제 국내 환경에 적응이 잘 돼 있는 토착종을 저희가 천적으로 찾고 있는데요. 그건 이제 국내 우리나라 환경에서 농산물 자라는 환경에 워낙에 잘 적응되어 있기 때문에 방제 효과도 그만큼 올라갈 것으로 기대하고 그렇게 선발하고 있습니다. 최근에는 오이 재배 농가의 골칫거리인 오이 흰가루병을 퇴치하는 천적을 개발했는데요. 식물성 바이러스로 알려진 이 병원균은 잎을 고사시켜 오이의 생산량을 감소시킵니다. 하지만 우리나라 토종곤충인 무당벌레를 이용하면 이 병원균을 퇴치할 수 있다는데요. 그 주인공이 바로 이름만큼이나 예쁘게 생긴 노랑무당벌레입니다. 흰가루에 병원균을 먹고 자라는 이 곤충을 잘 활용하면 친환경 방제에 큰 도움을 받을 수 있다고 합니다. 저희 기술원에서 개발한 노랑무당벌레를 포함한 다른 천적들은
천적을 이제 전문적으로 생산할 수 있는 산업체 기술이전에서 조만간 산업화될 계획입니다. 이렇듯 우리나라 역시도 다양한 천적 곤충을 개발해 나가고 있는데요. 하지만 천적 연구에는 많은 시간과 투자가 필요한 만큼 네덜란드와 캐나다 등 선진국과 비교한다면 아직 갈 길이 멀기만 합니다. 천적을 이용한 해충 방제 기술은 우리나라는 이제 그 기술력은 굉장히 상당합니다만 2011년을 이후로 굉장히 침체기를 맞고 있습니다. 하지만 유럽 같은 경우는 천적을 이용한 그 농경지에 이용하는 비율이 80에서 90, 100%까지도 굉장히 육박하고 있습니다. 그래서 우리나라에서 좀 더 정부 관심을 갖고 연구개발자들이 좀 더 기술을 개발한다면 우리도 충분히 그런 수준까지 올라갈 거라고 봅니다. 곤충이 나타난 최초의 시기는 지금으로부터 약 3억 5천만 년에서 4억만 년 전으로 추정되고 있는데요. 우리는 사람에게 직간접적으로 이로움을 주는 곤충들을 곤충 자원이라고 합니다. 특히 대량 사육을 통해서 직접적인 이득과 재화를 가져다주는 곤충들을 산업곤충이라고 일컫는데요. 직접 가치가 큰 이 곤충들은 약 15,000종 정도에 이르고 있습니다. 인간은 오래전부터 이러한 곤충들을 이용해 왔는데 그 대표적인 사례가 바로 양잠과 양봉입니다. でも最近そのシルクの機能性の研究がどんどん進んでいまして、例えばそのシルクのタンパク質の上で微生物とか細菌が増殖することができない、あるいはその紫外線を吸着遮断してしまって、いわゆる UV カットの機能がある、あるいはその持ってるこのシルクのタンパクが細胞分裂を活性化していく、そういう新しい機能が見つかったんです。 일본 군마현에 위치한 토미오카시. 이곳에는 1872년에 세워진 유서 깊은 토미오카 제사 공장이 있습니다. 일본의 양잠 및 근대 실크 산업에 결정적인 역할을 한 곳인데요. 전통 잠사업을 소개하고 직접 양잠법을 재현하고 있는 이 제사 공장은 그 역사적 가치를 인정받아 2014년 유네스코 세계유산에 등록되었습니다. 이로 인해 주민들의 생활과 문화는 더욱 풍부해졌습니다. 富岡では18世紀ぐらいから生糸を作るのが盛んでした。ヨーロッパの技術を取り入れて日本人なりに工夫して技術革新をして最終的にはここで使っていた機械が世界に輸出されるようになって、そういった技術交流と技術革新ということが評価されて世界遺産に登録されています。 토미오카 제사공장 주변에 위치한 실크숍. 이곳에서는 실크를 이용한 다양한 제품들을 판매하며 관광객들을 불러 모으고 있었는데요. 옷, 스카프, 사탕 등 갖가지 제품들이 눈길을 사로잡습니다. 그 중에서도 가장 눈에 띄는 것이 바로 비누인데요. おすすめなのは敏感肌の方だったりとか乾燥肌の方ですね。あとはニキビとかにも結構おすすめです。どうぞすみません。皮膚の細胞の生育機能、要するに傷を治してしまう働きがシルクにあるんですね。でその機能を表現できるような商品ということでまず石鹸を開発しました。今度は普通石鹸を使われますとその後によく肌が突っ張る、乾燥して突っ張るということをおっしゃる方が多いんですけども、こちらの石鹸を使われた方は、クリームを塗るのも忘れるほど突っ張らない。 누에 실크 속에는 우리 인체에 꼭 필요한 필수 아미노산 8가지와 비필수 아미노산 10가지가 골고루 함유되어 있습니다. 또한 피부 세포의 재생 기능과 상처를 아물게 하는 기능이 포함되어 있다고 하는데요.
이러한 누에 실크의 장점을 표현할 수 있는 상품을 고민하던 이들은 실크 비누를 개발해냈다고 합니다. 私どもが一番苦労したのは石鹸に配合するためのパウダーを製造することでした。私どもシルクタンパクを活用したかったんで溶けるパウダーを作るのに約3年ほどかかりました。 결국 이들은 물에 녹는 실크 파우더를 추출해서 비누와 접목시켰는데 이 파우더로 비누를 만들면 실크의 성분이 그대로 유지되어 피부에 강력한 보습 효과를 준다고 하네요. 오호, 저도 써보고 싶은데요. こちらのパウダーを1キロ作るのに約3500トンの開口が必要になります。 공장에서는 비누 재료와 파우더를 섞는 기계 외에 틀에 부어서 굳혀 만드는 비누도 생산하고 있는데요. 다양한 모양으로 생산된 비누, 효능에 대한 입소문을 타기 시작하면서 연간 약 3억 엔의 매출을 올릴 정도로 실크샵의 효자 상품이 됐습니다. すごいなんかしっとりして気持ちよかったので、はい、買いました。シルクっていうと洋服だったりとかスカーフのイメージがあったんですけれど、石鹸だったりとか化粧品とか食べ物もあってすごく驚きました。 여성들에게 큰 인기를 누리고 있는 실크 비누. 이 비누의 인기에 힘입어 앞으로 다양한 제품을 개발할 예정이라고 합니다. まずシャンプーおよびねヘアクリームですか。これを開発しようということで今準備しております。 일본은 1980년대부터 애완용 곤충 시장이 형성되면서 곤충 산업이 발달했는데요. 시장 규모가 빨리 커지고 있는 일본의 애완곤충 시장 규모는 2009년을 기준으로 약 2조 원. 일본은 이를 통해서 곤충 산업 육성에 박차를 가하고 있습니다. 특히 동서양이 곤충 산업에 많은 힘을 쏟는 가운데 경쟁의 선두주자는 일본이라고 할 수 있는데요. 관련 법률을 통해서 곤충 산업에 힘을 실어주고 있는 일본은 곤충 자원의 산업화 관련 특허 건수도 상당한 수준입니다. 1970년대만 해도 누에에 대해서는 뭐 일본이 가장 앞서 나갔었고, 그 다음에 누에 잠사죠. 이런 그 실크 생산이 주였다가 이제 실크 생산에 워낙 인건비가 많이 들어가고 이렇게 되다 보니까 이제 다른 그 인도라든지 중국 이런 나라로 이제 넘어가게 되고, 일본은 보다 고품질의 또 고급 기술을 개발하자. 그래서 이제 어떤 성분이 진짜로 있고 그것을 활용할 수 있는 것이 뭐 있느냐. 그래서 이제 이런 것을 가지고 연구를 하게 돼서 굉장히 많은 특허 기술이 됐고요. 일본의 국립농업식품산업연구기구. 이곳에서는 2002년부터 새로운 곤충 테크놀로지 프로젝트를 추진하고 있습니다. 누에의 게놈 해석과 누에를 이용한 유용물질 생산 기술 개발, 그리고 곤충 특유의 생체 소재를 이용한 신소재 개발이 그 핵심 내용인데요. クモ糸シルク、ハイブリッドシルクというものですけど、これもクモの縦糸、強いと言われている縦糸ですね。遺伝子を蚕のフィブロインの中に組み込んだものです。今試作品はようにベストとかスカーフなんですが、非常に丈夫だということから、その他いろんな工業製品、プラスチックに変わるものだったりという応用が期待されていて、そのようなところからの使ってみたいという要望が出ています。 이곳에서는 점점 쇠퇴하고 있는 일본 양잠업의 대안으로 실크를 이용한 기능성 제품들을 개발하였는데, 특히 유전자 조작 누에를 새로운 산업의 형태로 이끌고 있습니다. 바로 친환경 특성을 가진 형광 실크를 탄생시킨 거죠. では今電気を消して LED のライトを当てますのでご覧ください。 우와, 야, 불이 꺼지자
형광 실크가 오렌지색, 연두색, 파란색 등 형형색색의 불빛을 발산하네요. 그러니까 별도의 염색 처리 과정 없이도 다양한 실크 제품에 응용할 수 있다는 겁니다. 応用ももちろんですが、基礎研究の分野でもこの組み換えができる、蚕で組み換えができるということは非常に重要です。蚕のいろいろな遺伝子を明らかに、機能を明らかにしていく上で、蚕がどんなふうな反応を示すか、どういう機能を出すか、またあるものを潰してやる、組み換えによって潰してやることでどういう機能の影響を受けるかという基礎研究でも非常に重要な技術となりました。 지난 2000년 한국생명공학연구원의 창업으로 설립된 국내 기업 인섹트 바이오텍. 지금까지와는 다른 새로운 산업을 열어주는 곤충을 이용해 다양한 제품들을 개발하고 있는 회사인데요. 현재 이곳에서는 한국 무당거미에서 추출한 효소를 원료로 기능성 화장품을 비롯한 고부가 가치 제품을 생산하고 있습니다. 아라자미 효소는 이제 거미로부터 추출한 단백질분의 효소입니다. 거미가 곤충을 잡아먹을 때 빠른 시간 내에 빨리 먹기 위해서 곤충을 빨리 분해하고요. 그리고 일부 곤충에서는 병 들어있거나 그 다음에 아픈 곤충이 있을 텐데 이런 병 들어있거나 아픈 곤충으로부터 자기가 보호받기 위해서 그 물질이 나오는데 이 거미가 가지고 있는 공생 미생물이 이런 물질을 가지고 있습니다. 결론적으로 말씀드려서 거미가 살고 있는 공생 미생물로부터 분리한 천연 단백질 분해 효소가 아라자미라고 보시면 될 것 같습니다. 2006년에 특허 기술로 등록된 아라자임 효소. 이 기술은 제품의 품질을 높이는 것과 동시에 제조 비용을 절감할 수 있게 하는 일거양득의 효과를 가지고 있는데요. 특히 항균 성분과 항암 성분을 가지고 있어 화장품뿐만 아니라 사료 첨가제, 건강식품에도 응용이 가능하다 합니다. 현재 이곳에서 개발된 제품들은 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있는데요. 실제로 미국, 일본, 브라질에 수출되고 있습니다. E não são irritantes sob o sol. O Arazaime remove suavemente as células. 이 아라자미라는 것은 저희가 우리만의 가지고 있는 기술이고 우리만의 가지고 있는 효소고 또 하나 이 아라자임은 전 세계 38개국의 특허 등록을 완료한 그 물질입니다. 그렇기 때문에 우리나라의 곤충 기술 또 우리나라의 곤충을 이용한 산업화 기술이 이렇게 많이 발달됐습니다라는 것을 전 세계에 알려주기 위해서 저희가 전 세계에 수출하고 있습니다. 곤충 산업이 새로운 성장 동력으로 떠오르자 정부 역시 지원을 늘리고 있는데요. 2011년부터 2015년까지 실시된 1차 곤충산업 육성 5개년 계획을 시작으로 최근엔 2차 곤충산업 육성 5개년 계획을 내놓았습니다. 곤충산업 시장 규모를 2020년까지 5천억 원으로 확대하고 사육 농가는 1,200개로 늘리는 것이 그 목표인데요. 연구기관 협업개발 시스템을 통해 현장 애로사항을 점검하고 기능성 사료, 대량 생산을 위한 사육, 유통체계 및 가공기술을 개발하는 등 핵심 기술 개발을 이번 2차 5개년 계획의 주요 과제로 꼽았습니다. 그 당시 2011년도 통계 자료를 보게 되면 농가 수는 한 265농가, 시장 규모는 한 1,680억 정도였는데 한 근래 이제 5년 사이에 시장 규모는 약 3천억 원 규모로 성장을 했고요. 농가 수는 지금 724농가 정도로 조사되고 있는 걸 보면 근래 5년 동안 빠르게 성장을 하고 있는 것 같습니다. 특히 농촌진흥청에서는 곤충계의 새로운 스타로 떠오른 동해 등의 대량 사육 방법을 개발했는데요. 특히 유충은 단백질과 지방 함량이 많아 다양한 용도로 활용이 가능합니다. 특히 동해 등의 이점은 성충은 인간에게 피해를 주는 곤충이 아닙니다.
성충은 사람을 괴롭히지 않고 짧은 시기, 약 열흘 동안 얘들 종 번식을 위해서 교미를 하고 산란을 하고 그 이후에는 생일을 마감하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 성충은 먹이 활동을 하지 않습니다. 그렇기 때문에 인간에게 피해를 주지 않고 특히 일반 파리와 다르게 병원균을 매개하는 역할을 하지 않습니다. 동해등해를 사육하고 있는 청주의 충북곤충자원연구소. 무거운 통을 옮기고 있는 이 젊은이가 바로 이곳의 대표입니다. 이게 동해등의 먹인데요. 이게 음식물 쓰레기입니다. 대형 사육기를 여러 대 갖추고 있는 상당한 규모의 사육장인데요. 과연 동해등에는 어떤 모습일까요? 이게 동해등해라고 우리가 알고 있는 그 음식물 쓰레기를 이제 먹고 친환경적으로 이제 소화시키는 곤충입니다. 파리의 일종인 동해등해. 겉모습은 어후! 저렇게 징그러워 보여도 음식물 쓰레기를 분해하는 능력이 탁월하다네요. 실제로 동해등해 유충이 생닭을 분해하는데 걸리는 시간은 단 3일. 참 먹성이 좋은 친구들입니다. 이건 동해등해가 음식물 쓰레기를 처리하고 나온 이제 잔여물입니다. 저희는 이걸 이제 분변토라고 부르고 이 분변토를 가지고 저희가 그 유기농으로 활용할 수 있는 그런 친환경 퇴비로 이제 활용을 할 수가 있습니다. 성충이 된 동해등해는 음식물 쓰레기에 알을 낳는데요. 5일 뒤 알이 부화하면 이곳에서 유충이 태어나게 됩니다. 유충과 번데기 상태로 각각 15일 동안 생활하는 동해등해. 이 기간 동안 음식물 쓰레기를 먹는데요. 번데기에서 성충이 되면 먹이 활동을 전혀 하지 않고 10일 정도 번식 활동을 한 뒤 죽음을 맞이합니다. 암컷 한 마리가 산란하는 양이 1000개 알 안팎입니다. 암수 한 쌍이 1000배의 효과를 내는 거죠. 그래서 사료로 사용했을 때는 한 마리가 1000개의 알을 산란하니까 성충은 그만큼 있지 않아도 충분히 그 대량 증식이 가능한 것입니다. 한 달에 저희가 1.5톤에서 2톤 정도 생산을 하고 있습니다. 그렇다면 동해등해의 유충은 어디에 쓰일까요? 유충과 번데기를 건조시키면 동물들의 고단백 사료로 활용할 수 있다고 하는데요. 단백질과 지방이 풍부한 동해등의 유충은 애완용 동물과 가축의 사료뿐 아니라 낚시 미끼로도 사용되고 있습니다. 이 동해등해라는 곤충이 상대적으로 다른 곤충에 비해서 이런 지저분한 곳에 좀 서식을 하는 곤충이다 보니까 그런 음식물 쓰레기 사이에서 사는 곤충이다 보니까 본인을 이제 보호하기 위한 그런 항생 물질들을 상당히 많이 분비를 합니다. 그래서 그런 것들을 활용해서 이 곤충에 대한 그런 지방 성분을 추출을 하고 이런 걸 또 하나의 그런 소재화시켜서 캡슐화하면은 이제 화장품 원료 쪽에 이런 곤충을 활용한 여드름 치료제 이제 그런 쪽으로 현재 개발이 계속 이루어지고 있습니다. 또한 박기환 대표는 동해등해를 대량 증식할 수 있는 사육 장치를 개발해냈는데요. 유충 생산에 최적화된 전용 사육기를 도입한 곳은 국내에서 이곳이 유일합니다. 현재 그는 다른 농가의 사육 기술을 보급하고 있는데 사회적 기업으로서 지역사회와 공생하기 위한 방법을 모색하고 있습니다. 현재 시장 상태는 수요가 상당히 많다고 자신 있게 말씀드릴 수 있고 그리고 다른 어떤 지금 산업적으로 움직이는 다른 곤충보다도 시장성은 상당히 밝다고 저는 판단을 하고 있습니다. 동해등해를 대량 사육하는 대표적인 글로벌 기업은 5곳. 그중
2009년 남아공에서 설립된 에그리 프로틴. 환경보호와 지속적인 건강한 식재료를 생산하기 위해 동해 등의 유충을 다육하고 있습니다. 현재는 북미 지역까지 지사를 넓혀가고 있는데요. The larvae of the black soldier fly has the same amino acid and profile and protein profile as fish meal. So if we can harvest these insects, we can replace fish meal in the feed of fish, chickens and pigs. And so the vision behind our company is that we want to reduce organic waste and we want to reduce the reliance on fish meal. And by doing that, we hope that we can help make a difference to the oceans. We can help reduce the environmental impact of organic waste and of the food that we throw away. And we can help provide food security for the additional billions of people that are going to be on the planet in the next 20 to 30 years. So here we go. 특히 북미에서는 경작물의 40%가 음식물 쓰레기로 버려지고 있다고 합니다. 이런. 에그리 프로틴은 북미의 지사를 세우기 위해 2년의 준비 과정을 거쳤는데요. 토착 동해등해를 채집한 후 종자를 확보했고 현재는 대량 생산을 위한 공장을 설립하고 있습니다. 유기 폐기물을 줄이고 낭비되는 어분을 확보해 환경에 변화를 주고자 함인데요. So the protein that we create can be used by chicken farmers in the local environment, and that increases the value of their chickens. One of the other things that we know about black soldier fly larvae and the protein that we create is that it is very high in a natural antibiotic and micronutrients. So you actually get healthier animals, and healthier animals then lead to healthier human beings when the human beings eat the animals. 우리나라에서도 동해 등의 유충을 동물 사료로 이용하고 있습니다. 닭들이 청보리 싹을 맛있게 뜯고 있는 이곳은 충북에 위치한 닭 농장인데요. 한눈에도 건강해 보이는 닭들. 건강 비결이 궁금해집니다. 황목장 한켠에서 닭의 사료를 생산하기 위해 동해 등의 유충을 사육하고 있었는데요. 동해 등해로 만든 사료가 고품질 달걀을 낳을 수 있도록 닭의 체질 개선을 돕기 때문입니다. 이제 유정단 생산하니까 기왕이면은 고품질의 좋은 달걀을 생산하기 위해서 그 동해등해가 상당히 좋은 거라고 저는 먹이기 시작하는 거죠. 3년 전 충북 곤충자원연구소로부터 기술 이전을 받은 이곳 닭농장. 동해등해 유충을 이용한 사료를 먹이고 난 뒤 닭들의 폐사가 현격히 줄었다고 하는데요. 아무리 사료라든가 이런 걸 풍부하게 줘도 애들이 잘 먹고 다음날 가보면 뭐 죽어 있는 것도 많고 또 애들끼리 노는 자체도 보면 활발하지 못하고 어딘가 좀 이렇게 좀 힘이 없어 보이는 그런 상황들을 많이 접하게 됐었는데 드디어 돌아온 간식 시간. 방사된 닭들에게 동해등해 유충을 뿌려주는데요. 갑자기 무서운 기세로 덤벼드는 닭들. 참 맛있게도 먹습니다. 닭들 역시 살아있는 동해등해 유충을 참 좋아한다고 하는데요. 맛도 맛이지만 항생, 면역 물질이 있는 유충을 먹으면 면역력이 강해져 건강해진다고 합니다. 하하, 아이고 그러다 체할라. 중병아리 때부터 동해등해를 이렇게 던져서 꿈틀꿈틀거리는 걸 움직이고 직접 보고 그걸 찍어 먹는 습관을 그때부터 길들이는데 그 시기 때가 가장 질병이나 이런 거에 민감한 시기고 그래서 가장 고단백이라든가 이런 걸 먹이는 시점이 바로 그 시점이거든요. 그래서 그런 걸 투여를 해물어서 애들 스스로 면역 물질이라든가 이런 걸 생성하게 해서 어미닭이 돼갈 때까지 면역 물질 체계를 끌고 나가는 게 좋다는 판단이 들어서 닭은 벼슬의 색상으로 건강 상태를 확인할 수 있는데요. 붉고 진한 색을 띠는 벼슬. 한눈에도 건강함을 확인할 수 있었습니다. 하하, 이야, 넌 정말 대장감이다. 이렇게 잘 자란 닭이 낳은 달걀이 참 궁금해지는데요.
동해 등의 유충을 첨가한 사료를 먹은 산란개의 경우 체내에 나쁜 콜레스테롤을 낮춰준다고 합니다. 산란개의 혈액지질 개선에 도움을 주는 것인데요. 동해등해를 먹인 유정란, 알이 정말 큼직큼직한 것을 확인할 수 있었습니다. 진한 황금빛을 띠는 노른자가 확실히 신선해 보입니다. 아고 맛있겠다. 주문에 의해서 필요한 사람들한테 닭을 보내고 있는데 보통 한 2만 원서 3만 원대 정도에 보냅니다. 예. 그리고 유정란은 거의 한 1,000원대 정도에 나갑니다. 한 알에. 그 소비자들하고 나하고의 어떤 그 관계가 믿을 수 있는 신뢰 그런 바탕으로 움직이기 때문에 그 전에보다는 안정적이고 수익 면에서도 훨씬 낫습니다. 20가지 약재를 비롯해 거저리와 동해 등의 유충을 첨가하여 사료를 만드는 닭농장. 이러한 건강한 사료가 농장 소득 창출의 중요한 요소가 되고 있습니다. 곤충, 특히 동해등해 같은 경우에 곤충을 사용했을 때는 우리가 양질의 그 동물을 양식어, 양계와 같은 동물을 사료로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 더 브랜드화, 고부가가치화를 시킬 수 있을 거라고 보고 있습니다. 네덜란드 생태 곤충학자 마르셀 디케의 TD 강연. 이 동영상은 지금까지 120만 명이 시청했는데요. 이 강연에서 그는 급격한 인구 증가로 인해 더 많은 단백질 공급이 필요해질 것이라고 강조했습니다. 세계 인구가 최근 출산율 하락에도 불구하고 폭발적으로 증가하고 있기 때문인데 그동안 지구상의 수많은 자원은 인간의 손을 통해 새로운 역할과 가치를 얻었습니다. 하지만 지금 인류는 자원 고갈의 문제에 부딪혔는데요. 새로운 자원이 필요하게 된 것이죠. 그중 자연자원으로서 큰 가치를 발휘하는 것이 바로 이 곤충입니다. 번식력이 강한 것은 물론 인간에게 필요한 필수 단백질이 풍부해 개발 가치가 높기 때문인데요. 거저리 같은 애벌레를 기름을 짜면은 그 배낚시에 절연유를 쓸 수 있는 그 특수한 기름이 나옵니다. 강물석 전연유보다는 곤충을 이용한 절연유가 더 효과적이고 많은 걸 볼 수 있게끔 산업화를 좀 갈 수 있는 부분은 저희들 그런 절연유들, 그 다음에 그 털피각 같은 거를 모아서 화장품에 파우더도 쓰고 뭐 기름을 이용해서 지금 뭐 치료제라든지 이런 걸 개발되고 있기 때문에 아직은 초기 단계라서 그렇지 조금만 더 노력하고 거기에 관계되는 그 연구비가 좀 더 투입된다면 곤충은 좀 더 산업화를 할 수 있다고 봅니다. 새로운 자원으로 급부상한 자연계 스타 곤충. 이쯤 되면 곤충은 기피 대상이 아닌 황금알을 낳는 신성장 소재 산업이라고 불러도 괜찮지 않을까 생각되는데요. 곤충이 앞으로 또 어느 분야에서 어떻게 커다란 역할을 하게 될지 점점 더 흥미진진해집니다.香ばしいです。